السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ بہرکیف اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان پاکھنڈیوں کی نچیز حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج کا میرا ایشو تو دیش سے ہی جڑا ہے لیکن باہر کا ہے۔ جی سی سی نے جو اقدامات کیے ہیں، جس طریقے سے جو رویہ اختیار کیا ہے، اور جو پھیکو منتری، جملہ منتری کی کیبنٹ کو جو وارننگ لیٹر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی معافی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یعنی یہ کہہ کر جس طریقے سے انہوں نے جو مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار کیا، جو ظلم کیا، جو اندیکھی کی، جو زیادتی کی، وہ سارے چیزیں نکل کر باہر آئے۔ اور دوسری چیز، جی سی سی کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک قطر ہے، دوسرا دبئی ہے، تیسرا بحرین ہے، جہاں پہ ٹیمپل ہے، جو ٹیمپل کو ابھی کچھ ٹائم سے بحرین کے اندر تو کمپلیٹلی بند کر دیا گیا ہے، قطر میں بند کر دیا گیا ہے، دبئی میں کچھ ٹائم کے لیے روکا جاتا، پھر کچھ ٹائم کے بعد چالو ہو جاتا، کچھ روکا جاتا، کچھ چالو ہو جاتا، لیکن اب رسمی طور سے وہاں کی جو ایم سی ایچ الیکشنز ہے، وہاں کے جو پارٹی جو جیت کے آئی ہے، ان کے بہت خلاف ہے۔ ان کی ہر وہ چیز کے اوپر نظر رکھی تھی، پہلے سے ہی ساودھانی ان کو برتنے کے لیے کہا گیا تھا، اور حکومت کو بھی کئی مرتبہ چیلنج کیا گیا تھا، یہ جو تم ذلیل حرکت کر رہے ہیں، یہ حرکت کرنا بند کرو، ان کے اوپر پابندی عائد کرو، اور ہمارے پاس دبئی میں کوئی ٹیمپل جیسے نام کی چیز نہیں رہنا چاہیے، یہ بولا جاتا تھا۔ لیکن 3-4 سال سے انہوں بہت لائٹ لیے تھے، لیکن وہاں پہ اب دبئی میں جس طریقے کے وہاں کے عقد و مجلس علما، یعنی جو ایم پی انتخابات جو ہوئے، اپوزیشن پارٹی نے وہاں پہ 23 سیٹوں پر قبضہ کیا، 23 ایم پی آئے 31 میں سے، 31 میں سے 23 ایم پی اپوزیشن کے ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کی پارلیمنٹ وہ لوگوں کی بنتی ہے، اور جو اقدامات انہوں چاہتے ہیں، جو قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور سیدھے 4 منسٹری اپوزیشن کو مل چکی ہے آج کی تاریخ میں، ایک اشغال، دوسرا دفاع، تیسرا داخلی ہے، چوتھا صحہ۔ یعنی دفاع کے اس میں یہ ہر وہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں وہ لوگ جو ان کو ناپسند اور اپنی کنٹری کے لیے نقصان دہ ہے۔ واقعی وہ تو جو ہے تو دبئی کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ایک ایسی عبرت ناک چیز کرے تھے یہ لوگ کہ کئی صدیوں تک بھی نہیں بھول سکتے، نہ برداشت کر سکتے، جو کہ اب وہاں پہ روک دیا گیا ہے کام۔ آج دوسرا دن ہے، کمپلیٹلی روک دیا گیا ہے، اور تقریباً وہاں پہ جو وائٹ کلر کا ایک پاؤڈر آتا ہے، یعنی ریڈ مارک بولتے ہیں اس کو، جو ڈال دیا گیا ہے، وہ کوئی اگلے گا اگرچہ، انگلے گا اگرچہ، انگل کر اگرچہ وہ لکیر پار کرا تو اس کو سیدھے 4 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ڈر و خوف کے ماحول میں یہ لوگ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور آپ لوگوں کو دوسری خوشخبری بھی یہ دے دوں، وہاں پہ ٹوٹل جو ہے سو تقریباً 103 سوامی تھے، 103 سوامی میں سے 18 کو تو پہلے ہی پکڑا گیا تھا، جو آتنک کے اس میں اور موب لنچنگ میں، اور دوسرا جسم فروشی کے اور کچھ گانجے کے ایسے، افیم کے ایسے کیسز میں مبتلا پائے گئے وہ لوگ، جو کہ وہ لوگوں کو ملک بدر کر دیا گیا، اور جس میں سے 7 جنوں کو جیل میں ہی رکھا گیا، ابھی سزا کاٹ رہے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ جو سوامی ہے، جو سادہ ہے، ان کو فوراً ملک چھوڑ کر چلے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے، کیونکہ ماحول اتنا گندا کر دیے یہ لوگ۔ دندی والے متر پینا، دندی والے جو ہے سو یہ گندے
कामा करना, ऐसे फिल्मा बनाना, ये सारे चीज़ों में रंगे हाथ पकड़े गए। वो लोग रंगे हाथ पकड़े गए। अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई और इनको ये अहकामात जारी कर दिए गए और जेल में भी रखे अगरचे ये लोग, तो जेल भी गंदी हो जाएगी, इसलिए इनको मुल्क बदर करने की बात चल रही है। अभी फिल वक्त तो जो है सो वो लोग जेल में ही है, लेकिन जो पहले जो जेल में थे उनके साथ नहीं रखा गया है, इनको अलहदा रखा गया है। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। ये खुशी की खबर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। जो आतंक ये लोग फैलाने के लिए, यहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए इन आरएसएस चट्टों को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़, जो सारी फंडिंग उधर से हो रही थी, यानी हमारा खा के, हमारा पी के, हमारे पास काम करके, हमारे पास राज करके, हमारे पास वहाँ पे लूट के, चोरियाँ करके, यहाँ पे जो फंडिंग बोल के जो भेज रहे थे ये लोग, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए, मुसलमानों को अज़ियतें देने के लिए, ये सारे चीज़ें पता चल चुके हैं। इसीलिए अब इनके पास ना बोलने के लिए कुछ रहा, ना दिखाने के लिए कुछ रहा। अब तो जो है सो ये लोगों की जो है सो जिस तरीके से लगना है लग रही है सरकारें। अब ये हमारे लिए बात फ़ख्र, बात मसरत बात होगी। जिस तरीके से दुबई ने जो ढीली ढोली दे रखी थी, ये हमारे लिए एक शर्म सी बात थी, क्योंकि ये लोग मिसाल देते थे अगरचे हम गलत रहते तो दुबई यहाँ पे इन चीज़ों की इजाज़त क्यों देता, ये चीज़ें क्यों चलती, जबकि दुबई की सरकार कुछ ऐसी थी, अपने कारोबार और अपने मुफाद के लिए देख रही थी, अपने बिजनेस के लिए, अपने उसके लिए देख रही थी। अब यानी ये लोगों के वीज़े भी कम्प्लीटली दुबई से भी बंद होने वाले हैं। अभी वो कानून बिल पास नहीं हुआ, लेकिन ये बात चल रही है लेबर रूम में और वहाँ के जवाज़ात के अंदर के कम्प्लीटली बंद करने के लिए। ये एक खुशी की बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई मामूली बात नहीं है ये। इसलिए आप लोग भी सुनो और वीडियो को पूरी देखो और लाइक करो और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भेजो, क्योंकि जिस तरीके से इन्हों जाके टेंपल का इफ्तिताह किया था एक टाइम पे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके बाद इनको क्या क्या पहनाया गया, किस किस चीज़ से नवाजा गया। इन्हों यहाँ वहाँ पपियाँ लिए अलग बात है, इनको लेने की आदत है, जो चाय ले लेते हैं इन्हों। लेकिन अब ये न कितने रुसवा हुए इन्हों, कितने बेइज्जत हुए इन्हों। ये होना ही था, ये इनको ज़रूरी भी था मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि इनकी हरकतें, इनकी सोच, इनकी जहनियत, इनका उतानापन, ये सारे चीज़ों के इन्हों खुद ज़िम्मेदार है। आज जिस तरीके से इनको रोंदा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हों जो तंग कर रहे हैं सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से मुसलमानों को तंग करने के लिए, इसके ऊपर सारी जीसीसी ने इनको वार्न भी कर दिया और ओआईसी ने ये साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये मुसलमानों के जो तकलीफ़ें देने के लिए जो सोचे हैं तुम लोग, जो साजिश रच रहे हैं तुम लोग, इसमें तुमको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा तख्ता उलट दिया जाएगा। और जितना हो सके तुम अगरचे मुसलमान की तरफ मैली आँख से भी देखेंगे तो वो दीदा तुम्हारा, वो आँख तुम्हारी निकाल ली जाएगी। तुम लोग ये चेतावनी मत समझो, लेकिन अगरचे तुम लोग इसके बावजूद, ये सुनने के बावजूद अगरचे तुम लोग वो रुख अख्तियार किया, वो रास्ता अपनाया अगरचे, तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। ये जीसीसी और ओआईसी ने जो पैगाम रस्मी तौर पर, सिर्फ टेलीफोन पे नहीं, रस्मी तौर पर लेटर लिख कर भेज चुका है। अब ये लोग के पास देखना है इनके पास क्या रहता है, इनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से कुवैत, कतर, बहरीन, अब तो दुबई भी आ गया बीच में, सऊदी अरब, जो क़ानून लागू किए, अब ये लोग किसी का इक़ामा रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, किसी का वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। इनको मुल्क छोड़ना ही छोड़ना है हर हाल में, चाहे वो कौन से भी कंपनी में रहो या कौन से भी हॉस्पिटल में रहो, बड़े से बड़ा डॉक्टर रहो, बड़े से बड़ा इंजीनियर रहो, वो कुछ भी रहो, नहीं चाहिए ये लोगों को। क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग एक टाइम से इनको वार्न कर रहे थे, समझा रहे थे, डरा रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन ये कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी।
सुधरने का नाम नहीं लेती, वही टेढ़ी की टेढ़ी, ऊपर से नए नए हथकंडे इस्तेमाल करते, किस तरीक़े से मुसलमानों को अज़ियतें दी जाए, मुसलमानों को तकलीफ़ें दी जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इस्लाम को बदनाम किया जाए। इनकी ये साजिश है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जिस तरीक़े से अब इनको रोंधा जा रहा है वो देखने लायक होगा इंशाअल्लाह। और क्या क्या इनके ऊपर क़वानीन लागू होंगे, जिस तरीक़े से आज जो बातें जो निकल कर सामने आई है, ख़ासकर दुबई टेम्पल को लेकर, वो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के जो इंतख़ाबात हुए, MP इंतख़ाबात, वहाँ पे अपोजिशन ने जिस तरीक़े से जीत इख्तियार की, और जैसे ही जीतते ही पहले वो लोग मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबसे पहले ये बात रख दी कि हम ये चीज़ बोलते हुए आए थे, लेकिन माने नहीं थे। ये काम अब हमारे हाथ में है करने का, ये काम हम करेंगे, चाहे हुकूमत नाराज़ हो हमसे या इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक सच्चे मुसलमान हैं, बराबर हम मुसलमानों की सपोर्ट करेंगे, मुसलमानों की तायद करेंगे। हमारे ये भाई बहन हैं, हमारी उस रिश्ते से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।